Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşrefil murselin seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahabe ecma'in summa ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatlı Müslüman bir tuğanlar, iyik cuma gününüzleri berekeli olsun. Cuma gününde Allah Taala'nın iyi olgan meçitke koyup kelgen kadamыңар менен Allah Taala her bir kadamыңыздарга жүздөгөн миңдеген сооптор жазып, her bir kadamыңыздар менен Allah Taala бейиштеги даражаңарды көтөргөн болсун. Fattakullaha Taala ve atih. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, Allah'dan kork, Allah'a başı. Ve rakibuh, daim Allah meni közömöldöp körüp turat degendi unutpa. Allah'dan aşkere jana kupya korkkun. Senin her bir kıymılı hareketin rakibun atid iki perişte yazıp durat. Ve inne alfazakum mudawwanatun fi kitabikum. Her bir oğuzunlardan çıkan, tilinlerden çıkan tıvışlar da perişteler yazıp durat. Kaf suresinin 18. ayetinde Allah Teala mınday deydi. Ma yelfizu min kavlin illa ladayhi rakibun atid. Oğuzunlardan kanday ün, kanday söz çıkmasın, oң jakta rakib, sol jakta atid, iki perişte yazıp durat. Jakşı bolsa da, jaman bolsa da. Kıyamet gününde her bir söylegen sözüne, kıymıl hareketine cevap veresin. Kançalagan adamlar sözün söylep aytpadım deydi. Söylegen jokmun deydi. Kançalagan adamlar bir işti kılıp koyup kılbadım deydi. Moyuna albaydı. Biroq bul dünyada benden aldagan menen kıyamatta jaratkan Allah Taala'nın aslına bargan kezde hiç kimge kalpayt albaysın. Sebep Yasin suresinde Allah Taala mınday deydi. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Al-yevme nakhtimu ala afwahihim. Bugün alardın oğuzuna möhürü basıp koyuyoruz. Ve tukellimuna eydihim. Alardın koldoru bizge süylep jasagan işlerini aytıp beret. Ve teşhadu arjuluhum. Alardın butları baskan joldoruna güvölük ötöt. Bima kanu yaksibun emne kılgan bolsa. Kıyamatta oğuzuna möhür urulat eken da koldorun, butların senin her bir jasagan işine güvölük ötöt. İmandu bir tuğandarım. Allah Tebarek ve Teala bendelerge bergen nimatlar öte köp. Jaratkan Allah Teala bendelerge bergen nimat ve in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Eğer Allah tartulagan nimatlardı sanasak anın sanına jetpeybiz. Ayrıca uşul teknikanın, ilimdin, bilimdin önükkön zamanında biz yaşap jatkan kezde öte Allah Teala bizge köp nimatlardı berdi. Alardın arasında baylanışı, uyulduk telefonlar, jana oşondayla bugünkü teknika, internet bolsun jana başkalar. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Bugün kolumuzda kötörüp жүрген telefonlar, uyulduk telefon bolsun, üydögü telefonlar, je internetler bizge alısты jakın kıldı. Oşondayla hurmatlı Müslüman bir tuğan, jaşooda bugün her bir insan telefonsuz, je internetsiz jaşoo mümkün emestey. Jaşoodun bir zarılçılığı katары kabul alıp kaldı. Biroq oşol эле кезде bul telefondu jakşı paydalanıp, jakşı yolga iştetken musulman bir tuğandar var. Dini üçün, dünyösü üçün, bul dünyösü üçün, ahireti üçün paydalı jollarga iştetkenler var. Oşol эле кезде paydalı ilim bilimge, mактоого, даңазага татыктуу болгон жолдорго iştetkenler var. Oşol эле кезде ушул телефондорду жамандык үчүн, adamlar arasından buzup üçün, uşak ayın üçün koldanğanlar var. Alar kede uşul telefondu eldi bölüp jarууга, eldin arasında oy pikirin, eldin ideologiyasını buzuuga, wagtty ketirүүgө, jalgan uşak ayınga koldanğanlar da jok emes. Jaratkan Allah Taala keremetli Kur'anda mınday deydi: "Ve ma utitum minel ilmi illa qalila." Sizlerge berilgen ilim öte az. Dağı Allah Taala'nın kelechekte köptögön ilimler al açılgan jok. Bizdin bugün kolumuzdagı ilim bilim bir dengizden bir tamçı gana. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Bul bugünkü günde ilimdin, teknikanın önükkönü kebir insanlar üçün nimat Allah'ın belegi bolsa, kebirler üçün Allah'ın azabı, kahrına, nalatını alıp bara turgan nerse olup kaldı. Uşulle telefon menen, je uyulduk baylanışlar menen kede tuğan uruk karım katnaşını üzöt. Jamandыкты jayat.
ушагайыңды жаят. Кээ-бирлер кубанат, кээ-бирлер кайгырат, кээ-бирлер күлөт, кээ-бирлер ыйлайт. Кээ-бирлер ушуну таат ибадат жолуна колдонот, кээ-бирлер күнөө жолуна колдонот. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, пайгамбарга бир салават. Бүгүн түшүнүңөр окшойт, бүгүнкү жума намаздан алдыңкы менин баяным заманыбыздын, кылымыбыздын, жашап жаткан күнүбүздүн эң чоң бир оорулардан бирөөсү. Заманыбыздын бир тумоосу дейбизби? Бул жалпыга калайык калка таркаган, ал чоңдун да колунда, кичиненин да колунда, эркекте да, аялда да, имандууда да, имансызда да колунда көтөрүп жүргөн нерсе. Бул урматтуу мусулман бир тууган, социалдык байланыш же колдонгон ушул бүгүнкү заман WhatsApp дейсизби, же болбосом Facebook дейсизби, Twitter дейсизби, ушулар жөнүндө сөз болмокчу. Бул адамдардын кайсы жерде болсун биздин чогулушта ар бир инсан ушуну менен колдонууда. Кээде жолдогу машинелердин пробкасына кыймыл аракетти секиндеткенде ушул уюлдук телефондор себеп болуп жатат. Адамдардын вактын исраф кылып жаткан нерсе ушул. Иштерди адамдар ишине келген кезде ишин так аткарбастан ушу менен алек болуп, өзүнүн алган айлыгын да адал кылбастан кыянат кылып жаткан нерсе ушул. Адамдардын манжаланын ооруткан нерсе да ушул. Урматтуу мусулман бир тууган, алардын арасында акыркы күндө Кыргызстанда көп таркаган оорулардан бирөөсү WhatsApp деген. Бул социалдык байланыш жолдогу бир уюлдук телефондор аркылуу, же болбосом интернет, компьютерлер аркылуу бир башыбызга келген бир бале да болду, же болбосом кээде нимат да болуусу мүмкүн. Ал сүрөттөрдү жөнөткөн, ар түрдүү каттарды жөнөткөн, ошондой эле түрдүү кинолорду башкалар жөнөтө турган байланыш. Урматтуу мусулман бир тууган, WhatsApp дейсизби, же болбосом Facebook дейсизби, ушуларга бир канча токтолуп көңүл бурсаңыз, биринчи токтолуу. Урматтуу мусулман бир тууган, мага үнүңдү чыгарып жооп бербе, бирок өзүңө өзүң жооп берчи. Канча вактыңды, Аллах берген өмүрүңдү, дүнүйөдөгү эң чоң капиталың, оборот кыла турган сенин байлыгың, ошол вактыңды компьютерден же уюлдук телефондо, WhatsApp, Twitter ушуларга канча коротосуң? Ошол эле кезде канча вактыңды Куранга бөлөсүң, намазга бөлөсүң, ата-энеңнин кызматына, Раббыңдын ыраазылыгына бөлөсүң? Суроо бер. Өзүңдөн сура. Мунун кандай айырмасы бар экен? Урматтуу мусулман бир тууган, бармактарың менен канчалаган нерселерди жаздың. Жазган нерсең жакшыбы? Пайдасы барбы? Же жаманбы? Данышмандар айткан экен, бармагың менен жазган нерселерди кыяматта көргүң келбесе, аны жазбагын. Кыяматта кубанып, көргүң келген нерселерди гана жазгын. Экинчи токтолуу. Сен урматтуу мусулман бир тууган, ушул интернетти же болбосом уюлдук телефонду колдонгон кезде сен өзүңдүн досторуңа, айлана чөйрөңө Куран, хадис, жакшынакай сөздөр, насааттарды жөнөтүүчүсүнбү? Же болбосом дайым оюн күлкү тамаша, бузукулук, уят, жаман сүрөттөрдүбү? Өзүңө жооп бер. Сенин жазганың, бирөөлөргө жөнөткөн каттарың же сүрөттөр кыямат күнүндө сенин таразыңдын сооп жагында болобу? Же күнөө жагына коюлобу? Бул урматтуу мусулман бир тууган, сенин тирүү кезиңде да, кыяматта да сага зыяны же пайдасы жете турган нерсе. Аллах кереметтүү Куранда мындай дейт: А'удhu billahi minashshaytonirrajim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada. Sadaqallahul azim. Wa wudi'al kitab. Kıyamattalardın amal kılgan kitapları koyulat. Fataral mujrimina, barыбызга оңудан китептерди ала турган бар, солдон ала тургандар бар. Аллах биздин китебибизди оңдон берүү насип этсин. Кыяматта адилет, ракып атит жазган китептерибиз, делолорубуз берилет.
Al кезде fataral mujrimina. Buzuklar, günahkörler. Fataral mushfiqin. Korkuşat kitaplarını koluna aludan. Ne üçün? Sebep alar bilet, alardın kitabında hiçbir jakşılık yok. Soğupları yok. Kitabın içindeki özü bilet, sebep al yaşagan. Anda yata ve yaqulun ya veyletena. Ahvalıma vay olsun. Ne kılan mali hazal kitab? Bu kanday kitap? La yugadir sagiratan ve la kabira. Bir çoğundu da kiçineni de hiç nerseni kaldırmasdan bardığın yazıptır. Ve vecadu ma amilu hadiran. Her bir adam özünün kılgan amalın, yazgan sözün, söylegen sözün bardığın al kitapta tavat. Ve la yadlim rabbuka hada. Rabbınar Allah hiç kimge zulüm kılbayt. Özünün jasagan işini koluna verilet. Ve vudi'al kitab. Kıyamatta senin amal kılgan kitabın delon koluna tapşırılat. Adamların arasında her bir adam özünün kitabını bilet. Allah'ım bizdin kitabımızı oңdon bergin ya Rabbel alamin. Kitapların oңdon algan bendelerдің қатарына bizi koşkun ya Rabbel alamin. Urmatı Müslüman bir tuğan. WhatsApp je bolsa muyulduk telefondağı dağı bir toktoluş. Özüne cevap ver. Жалған kalp бұл aram şeriat dinimizde. Kalp aytu aram. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Musulman korkak boluğu dese Musulman korkak bolusu mümkün. Musulman sarang boluğu dese Musulman sarang bolusu mümkün. Musulman kalp aytağı dese Peygamber yok. Musulman kalp aytpayt deydi. Жазған haberlerin, jönötken SMS'lerin kalp жалған uşak bolbosun. Жалған aytu İslam dinimizde çoğun günahlardan. Allah Kur'an'da ayet "A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Fenec'al la'natallahi alel kazibin." Allah'ın nalatı жалғанчыларға bolsun deydi. Kuday'dın nalatı qarı kalp aytkan жалғанчыларға bolsun. Ali İmran suresi 61. ayet. Ve yevmel kıyameti tarallezine kezebu alallahi vujuhum musvedde. Kıyamatta körösüңөр Allah'a жалған aytkanlar, Allah'ını жалғанға çıkanlar, kalp aytkanlar yüzleri kapkara olup kalat. Aleyse fi cehenneme masvel lil mutekebbirin. Tekebbirlerge, kalpçılarga kıyamatta dozokta yer yok bu deydi. Zumar suresi 60. ayet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün ümmetine, musulmanlarına kayrılıp bunday deydi. İyyâkum vel kezib. Жалғаннан alыс bolgula, kalp aytpagıla, kalp aytudan saktangıla. فَاِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ. Жалған айту, kalp aytu silerdi buzukuluğa, jaman jolga başlaydı. وَالْفُجُورِ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. Jaman jol silerdi dozoqa alp barat. Жалған айту, dozoqa tuğra bolgon jol. Peygamber hadisin ulanırsa وَلَا يَزَالُ الْعَبْدِ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّ الْكَذِبَ. Bende жалғанды ayta verir, daim жалғandı izleydi. Kalp sözü izlegen ki adam hatta yuktebe indallah kezzaben. Allah'ın altında kalpıcı, жалғанчы dep yazılıp kalat. Kıyamatta жалғанчылар menen bir getirilir. Yüzü karalar menen. Жалғанчы, kalpıcı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem münafıktın innel munafiqina fi derkil asfali minen nar. Münafıklar, iki yüzlüler özü dinçil bolup görünüt. Müslüman bolup görünüt. İçinde birok imanga, İslamga, Kur'an'a karşı bolgon münafıklar dozoktun en tereң çuңkurunda bolot. Münafıktın alamatı kim? Münafıktın iki yüzlüdün belgisi İza haddese kezib. Kaçan süylöse жалған süylöйt al. Oşontan urmatlı Müslüman bir tuğan kolundağı nimet bolgon nersege hiç kalp kabarlardı, kalp nerselerdi жазбагın. Allah keremetli Kur'an'da nun vel kalemi ve ma yasturun. Kalemge jana kalem menen жазылған nersege ant içem deydi. Ayrıkça massalık malumat karajatlarında iştegenler. Je uşul bugün Twitter jana WhatsApp başkanı koldonup kabarlar жазгандар Kudaydan korkun Allah kalemge kalem menen жазылған nersege ant içem deydi. Kalem jana kalem menen жазылған nerse öte dinimizde ordu var. Жазсаң жақшыны жазгын. Eldi biriktirgen, ынтымакка чакырган nersege daim izildegen. Kalp aytıp tuğra emes anıktalbagan habarlar menen eldi bölüp jarбагын. Münafıktın belgisi süylögen sözde daim kalpını süylöйт deyт. Je жазганда kalpты жазат. Oşonda ele urmatlı Müslüman bir tuğan WhatsApp, Twitter başkanı koldogon kezde dagı bir nerse. Peygamberga kalp aytуу. Peygamber aytpagan hadislerdi. Peygamber aytpagan sözlerdi tarqatu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men kezebe aleyye mutaammiden felyetebevve maqadahu minen nar. Kim maga ataylap жалған aytsa, men aytpagan sözümdü peygamber aytıp dep aytsa,
dozоктон ордун даярдап койсун дейт. Бендеге бир бенденин сөзүн бурмалап айткан эч нерсе эмес. Динди бурмалап, пайгамбардын хадисин бурмалап калп айтаткан адам, ал өзүнө дозоктон ордун даярдап койсун дейт. Урматтуу мусулман бир турган, ошондой эле WhatsApp, Twitter, башканы колдонгондор дагы бир токтоло турган нерсе ушак айыңды таркатуу. Ушак айың элдин биримдигин, мекендин тынчтыгына зыян жеткизе турган нерсе. Элди бөлө турган нерсе. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан сахабалар келип сурады. Бир пайгамбарга салават. Суила Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллам ан аксар ма юдхилун нас ал жанна. О Аллахтын элчиси, бейишке адамдарды эң көп кирүүгө себеп боло турган нерсе эмне? Адамдарды бейишке эң көп алып кире турган эмне деди? Факала саллаллаху алейхи ва саллам пайгамбар айтты: такваллах, Кудайдан коркуу. Кимде таквасы болсо, Кудайдан корккон, таквадар бенделер көп бейишке кирет. Ва хуснул хулук, жакшы мүнөздүү адамдар. Жакшы мүнөздүү адамдар, адеп ахлактуу адамдар, адеп ахлак, таква адамдарды бейишке эң көп алып кирет экен. Васиула ан аксар ма юдхилун нас ан-нар. Дозокко адамдарды эң көп эмне алып кирет деди пайгамбардан. Дозокко кирүүгө эң көп себеп болгон эмне деди пайгамбар айтты? Ал-фаму вал-фарж. Ооз менен эки саныңдын ортосу деди. Нафсың, кумарың. Эки эриндин арасы жана эки саныңдын арасы дозокко алып барууга эң чоң себеп болот. Урматтуу мусулман бир турган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам хадисинде мындай дейт: "Мен ядман ли ма байна лихяй ва ма байна риджлай адман лахул жанна." Имам Бухари, Имам Тирмизи, Имам Ахмад чыгарган хадисте пайгамбар айтат: "Кимде ким эки мурут менен сакалдын арасын, башкача айтканда тилин жана эки санын арасын арамдан сакташка кепилдик берсе, ал адамдын бейишке кирүүсүнө мен кепилдик берем" дейт пайгамбарыбыз. Эки сакалдын арасы, эки эриндин арасы менен эки саныңдын арасын арамдан сактасаң, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бейишке кирүүгө кепилдикти алат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам башка бир хадисте: "Валлази ла илаха гайру ма ала захрил ард шай'ун ахважа ила тул сижин мин ал-лисан." Валлази ла илаха илля гайру. Жалгыз Аллага ант ичем дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам. Жалгыз жаратуучуга ант болсун, касам ичемин, жер бетинде түрмөгө, камакка эң муктаж болгон нерсе бул тил дейт. Урматтуу мусулман бир турган, Аллах Таала тилди сөөгсүз жараткан. Бирок тилиңди тыйып жүргүн деп 32 тиш менен жабып койгон. Анын артынан эрим менен жабып койгон. Дүйнөдөгү эң түрмөгө муктаж болгон нерсе эмне экен? Бул тил экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Хузайфа радияллаху таала анху риваят кылган хадисте пайгамбар айтат: "Ла ядхулул жанната наммам." Ушакчы бейишке кирбейт. Ушакчы ал тили менен болсун, жанагындай сотка менен, башка менен, ар түрдүү WhatsApp менен ушак айыңды таркаткандар бейишке кирбейт дейт. Ан Ибн Аббас радияллаху анхума анна Расул саллаллаху алейхи ва саллам кал: "Марра би кабрейн." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан Аббастын баласы Абдулла, Аллах экөөнөн тең разы болсун, пайгамбар бир мүрзөлөрдөн өтүп баратты. Мүрзөдөн өтүп баратты. Эки мүрзө, эки адам коюлган жер. Факала иннахума ю'аззабан. Бул мүрзөдө жаткан экөө тең азапталып жатат, кыйналып жатат деди. Ва ма ю'аззабан фи кабирин. Бирок силердин көз карашыңарда чоң күнөө үчүн эмес. Силердин көз карашыңарда чоң күнөө үчүн кыйналып жаткан жок. Балки Аллахтын алдында чоң күнөө. Мүрзөдө кыйналууга, кыяматтан мурда, дозоктон мурда мүрзөсүндө кыйналып жатат. Бирок бенделердин көз карашында ал чоң күнөө эмес экен. Амма хадухума, алардын бирөөсү факана ямши бин намима. Экөөсүнүн бирөөсүнүн азапталууга себеп болгон ал ушак желе. Элдин арасында ушак айың таркатат эле. Аныкталбаган сөздү элди бөлүп жаруу үчүн, урууларды бөлүш үчүн, улуттарды бөлүш үчүн ар түрдүү ушакты жазгандар, таркаткандар кыямат азабынан мурда мүрзөдө кыйналат экен. Ва аммал ахар факана ла ястатир мин баулихи. Экинчиси ит сыяктуу туш келген жерде тарат тушатып акыргача кургалбастан санына тамызып жүргөн, сийдигинен тазаланбаган. Урматтуу мусулман бир топ канчалаган мусулмандын перзенттери, мусулмандын балдары кече бирөөсү айтып атат. Өзбек ажы менен
Manas жөнүндө Manas musulman болгонбу, болгон эмеспи деген тартыш талашты. Мен кичинекей кезимде көрүп калдым дейт. Биздин ата бабаларыбыз дара тушаткан кезде жерге отуруп чөгөлөп дара тушатат экен. Мен аны көрүп калдым. Көрсө дейт, жер энеден кечирим сурайт экен дейт. Акмак андай эмес. Ал ошо сарам нажасат денеме чачырабасын деп отуруп эме кылат. Жер энеден кечирим сурачу экен дейт. Тура ата бабаларыбыз ошондой отурган кезде балким дара тушаткан жерди жумшатып, ошол нажасат денеме чачырабасын, мүрзөдө кыйналбайын деп ошентип дара сындырчу. Урматтуу мусулман бир тууган, дара сындырган кезде отуруп сындырыш керек. Аны жер эненен кечирим сурайт экен, чөгөлөйт экен. Анда сен андай болсо эмне үчүн бүгүн чөгөлөбөйсүң? Атаңдын жолун менен жүрбөйсүң. Биздин ата бабалар андай эле, мындай эле. Атаңдын жолунда жүрбөйсүңбү анда? Атаң окшоп чөгөлөп дара сындырбайсыңбы? Атаң окшоп дара талбайсыңбы? Урматтуу мусулман бир тууган, негизи темабыз бул эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде айтты: "Ала ухбирукум би ширарикум." Араңарды эң жаманыңар жөнүндө кабар берейинби дейт. Мусулмандардын арасында эң жамандары ким дейт? Калу бала я Расулаллах. О Аллахтын элчиси, айтыңчы, мусулмандардын арасында эң жамандар ким десе, кала ал-машшауна бин-намима. Адамдардын арасында ушак таркаткандар. Ал кайсы жол менен болбосун? Бүгүн жөнөкөй аялдардан башкалардан да көбүнчө массалык маалымат каражатында иштегендер өтө ушак айың менен алек болуп калды. Алардын арасында да жакшылары бар, бирок Кудайдан коркуш керек. Калемим бар деп ар нерсени жаза бербеш керек. Bir-birini сүйгөндөрдүн арасын ажыраткандар дейт, ушак айың менен. Таза адамдардын дайым кемчилигин издеп жүргөндөр дейт. Бүгүн чындыгында көпчөгөн инсандар колу кошунада жакшылыгың болсо жашырат да, жамандыгыңды айта чыгат. Урматтуу мусулман бир тууган, мусулмандардын арасында эң жамандар ким экен? Эң жамандар дайым адамдардын кемчилигин издеп, жакшы дос болуп жүргөн адамдардын ажыраткандар, жана ушак айың таркаткандар дейт. WhatsApp, Twitter, буларды колдонгон инсандарга дагы бир токтоло турган нерсе, ишаатул асрарун нас. Адамдардын сырларын кед адамдарды сүрөктө тартып башкага жөнөтө коет. Жөнөкөй бир мисал, мен араб тилинде сүйлөймүн. Арабча вааз кылганымда, арабча сүйлөгөнүмдү эч ким эме кылбайт. Фарс тилинде билемин. Мактануу эмес. Бирок өткөндө бир өзбек туугандарга өзбекчө бир 15 мүнөт маселе кылды беле. Twitterге, башка Facebook'a коюп коюптур. Апшүгүрөгө өзбекче анжа жакшы билер экен деп. Урматтуу мусулман бир тууган, сен муну мен эмне демекчисиң? Урматтуу мусулман бир тууганым, ошондуктан кээ бирлер ушинтип дайым жакшылыгыңды жашырат, бир кемчиликти издеп жүрүп. Бул Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан эң жаман инсандар. Ишаат асрарун нас, адамдардын сырларын кээде сүйлөп жаткан кезде көрсөтпөстөн, ачык айкын тарт. Койнуңа котур ташыңды жашырбастан. Бул кээде ошо адамдардын сырларын, адамдардын авратын, бирөөгө көрсөткүсү келбеген нерсени таап таркатуу, бул оңдолбой турган чоң күнөө. Аллахым баарыбызды ушунан сактасын. WhatsApp колдонуучулар 8-нчи токтоло турган нерсе идхал риба шукук. Бирөөлөргө шектентүү. Адамдардын ичине ар түрдүү шекти пайда кылуу. Кээде үйүңдө отуруп алып, аялы карап шектенет. Бул кимге эмне жазып атат? Кыз эме болсо атасы шектенет. Агасынан карындашы шектенет. Шайтандын эң жаман жолдору ошондой бир туугандын арасында, күйөө менен аялдын арасында түрдүү шектерди киргизүү. Урматтуу мусулман бир тууган, WhatsApp жана Twitter жана башка интернет колдонгондор, ал-вакт эң негизгиси, вакыт сенин өмүрүң, жашоодогу эң чоң капиталың. Вактыңа Кудайдын астында жооп бересиң. Аллахтын астына барган кезде, ал вактыңды, өмүрүңдү жакшы жолго колдондуңбу, жаман жолго колдондуңбу? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан хадис келген Ибн Аббас, Аллах разы болсун, кала наби саллаллаху алейхи пайгамбар айтат: "Ни'матан магбунун фихима касирун минан нас." Ни'матан магбунун фихима касирун минан нас. Эки нимат бар, эки байлык бар. Ошо эки байлыкты адамдар пайдаланбастан зыянга текке кетирет.
Ошонун пайдаланбады. Эки ниматты жакшы Аллах разы болгон жолго иштете албайт. Кайсы? Ас-сиха, ден соолук, вал фарак, боштук. Ден соолук менен бош убактыны Аллах разы болгон жолго иштете албастан өзүгө зыян алып келгендер өтө көп экен. Ден соолук ар бирибиздин башыбыздагы тажыбыз экен. Ал тажды өзүң көрө албайсың, ооруган адам көрөт. Ооруп жаткан адам сенин башыңдагы тажыңды көрөт. Урматтуу мусулман бир тууган. Үйүңө кеч, жумуштан саат 8-де келдиң, же 7-де келдиң. Таң атыкча канча саатың бар? 8-ден 8-ге чейин 12 саат. Эмне менен өткөздүң? Аллах разы болгон жерге күнөөгөбү же соопкабы? Илим талап кылуугабы? Куран окуугабы? Же интернетте отуруп алып, болбогон оюндарды ойноогобу? Kur'an'da Allah'tan la tus'alunna yawma izin anin na'im. Kıyamatta Allah bergen nimetine cevap veresinger. Balkim İslam alimleri aytat la tus'alun anil ma'il barid. Salkın muzdak içken suğuna cevap veresin. Den soğuluğuna cevap veresin. Boş vaktine cevap veresin. Tınçlığına cevap veresin. Hem nelerge cevap veresin. Вақтан пайдаланбастан, вақты текке кетіру бұл мұнафықтардың сыфаты. Урматтуу мусулман бир тууган. Балким жакшынакай үй сатып алып, анда жашабай калышың мүмкүн. Жакшынакай улоо унаа сатып алып, өзүң минбей калышың мүмкүн. Үйлөнүп жаткан кызың менен жашабай калышың мүмкүн. Кийген кийимиңди өзүң чече албай калышың мүмкүн. Хазрет Умар мындай дейт: ажип. Таң қаламын bir insanға ғафил жашоодон максатын билбейт. Ал капилетте бирок малакил маут жан алуучу периште андан капилетте эмес. Аны дайым ар бирибиздин жүзүбүзгө жан алуучу периште күнүгө келип 5 жолу карап кетет экен. Wa dahikun mil alfi wa la yadri asakhitun anhu Allah amradin. Таң қаламын қатқырып күлгөнгө дейт. Қатқырып күлөт, бирок Аллах андан разыбы, же Аллах разы эмес экенин билбейт дейт. Аллах менден разыбы же разы эмеспи? Аны билбестен қатқырасын. Андан кийин урматтуу мусулман бир тууган, ошо WhatsApp, Twitter, Facebook колдонгондор, сен өзүң ошонун разысыңбы? Колдонуп жаткан жолуңдан разысыңбы? Же кээде коркуп уяласыңбы? Бирөөдөн жашырасыңбы? Разы болуп муну Аллах разы болгон жолго иштетип жатасыңбы? Бирөөгө жакшы маалымат берип жатасыңбы? Жакшы маалымат менен бөлүшүп жатасыңбы? Же дайым болбогон кылык жорук, жаман сүрөттөр мененби? Өмүрүбүз өтө берет, урматтуу мусулман бир тууган. Эгер бүгүн мүрзөдөгү бир инсанды мүрзөдөн тургузуп, эмне каалайсың десе, аттиңе кана бир сажда кылсам, 2 рекет намаз окусам, Аллаға bir, Аллаху акбар, субханаллах деп, тасбih айтсам деп айтмақ. Фаажибту ли ражулин ал-маут талибуху вал-қабру фирашуху ва ла яхтаму би шейин мин залик. Таң қаламын bir кишиге аны өлім талап кылып турат, анын жашай турган акыркы жери мүрзө, бирок ага эч көңүл бурбайт дейт. Урматтуу мусулман бир тууган. Ооба. Бұл бүгінгі интернеттен, WhatsApp'тен, Twitter, Facebook бұлардың қызматы да өте чоң. Еш теңі жоқ нәрсе. Егер жақсы жаққа қолдана отырған болсақ. Бірақ жаман жолға қолдансаң, анын да еш сені жақсы жолға алып барбай тұрған, тура дозақ алып бара тұрған нәрсе. Аллахым маға жана мени уккандарға өз мейримин алгын, бизге тура багыт бергин. Ооба, урматтуу мусулман бир тууган, эгер муну колдонбо деген маселе эмес. Эгер колдоно турган болсоң, күнүгө бир вакыт бөлүп койгон, жарым саат, 40 минут, 45 минут. Ар бир эле жөнөтүлгөн, ар бир эле сага келген SMS-терди баарын окуш шарт эмес. Урматтуу мусулман бир тууган, ага текке кетирген убактыңды Раббыңды сүйүп, жаратуучуну эскерип, Аллага зикир кылгын, Аллага ибадат кылгын. Ага текке кетирген убагыңды ата-энеңе кызмат кылып, ата-энеңдин разылыгын алгын, аларга кызмат кылгын.
Ömürüңөрдү текке кетирбегиле. WhatsApp'tan алыс болгула. Кээде келген конокко көңүл бурбастан, коноктун да көңүл оорутпастан WhatsApp'ыңды таштап коюп, келген коногуңа бираз көңүл бур. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Мен кана ю'мину биллахи вал yawmil akhir falyukrim dayfa." Ким Аллахнын барлыгына, бирлигине, кыямат күнүнө ишенсе, коногун сыйласын дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, унааңды айда бара жаткан кезде артыңдагы адамдарды жолун тоспостон телефонуңду бираз таштагын. Эгер телефон сүйлөп, ошону менен бир аварияга, башкага, кырсыкка себеп болсоң, Кудайдын астында эң чоң күнөөкөр болосуң. Көзүңөрдүн нурун да болбогон нерселер менен кетирбегиле. Аллах Таала көздү аманат берген. Эмнени карадың, кайсы жолго иштеттиң, Кудай сурайт. Урматтуу мусулман бир тууган, Кудайдын бенделери, эң чоң зулум, эң чоң исраф акча исраф эмес. Эң чоң исраф бул өмүрүңдү, убактыңды текке кетирүү. Жөнөкөй эле текке кетирбестен, мындан да чоңурагы ошол убактыңды адамдарды бөлүп жарууга, ушак айыңды, арам нерселерди, күнөөлөрдү таркатууга иштеткен убактыңа Кудайдын астында жооп бересиң. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бир хадисине бир салават айтып кулак төшөйбүз. Пайгамбар мындай дейт: "Я ма'шара man amana bi lisanihi wa lam yadkhul al-iman qalbihi لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنهم من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضح في بيته." Ey tili menen musulman boldum dep, iman, İslam жүрөгүнө жайгаша электер дейт. O tili menen момунмун, мусулманмын деп, жүрөгүнө иман жайгаша электер дейт. Кимдер экен ал? La taqtabul muslimin. Musulmandарды гыйбат кылбагыла. Musulmandын артынан жаман сөз сүйлөбөгүлө. Wa la tattabi awratihim. Musulmandардын артынан бир кемчилигин, уят жерин табайын деп аңдып жүрбөгүлө. Бүгүн аңдыгандар көп. Fa innahu albatta kim бирөөдү аңдып, бир кемчилигин таап шерменде кылайын десе, Аллах Таала ал бендени үйүнүн ичинде шерменде кылат дейт. Бирөөдү шерменде кылам деп аңдып жүргөн, эсиңде болсун, үйүңдө эртеби кечпи шерменде болуп каласың. Бирөөдүн кемчилигин издебегин. Сен бенде болуп, өзүңдүн кемчилигиңди издегин. Канчалаган арам сүрөттөрдү таркатууда, канчалаган элди бөлүп жарган туура эмес кабарлар таркатылууда. Бирок ошону таркатып аткан адамдар, бирөөгө жөнөткөндөр Алланын бул аятын унутуп койду. Инналлаха кана алейкум ракиба. Аллах силерди көзөмөлдөп турат. Алам я'лам би анналлаха яра. Алланын көрүп турган ал билбей бекен. Атаң көрбөшү мүмкүн, энең көрбөшү мүмкүн. Күч органдагылар көрбөшү мүмкүн. Аллах сени көрүп турат. Wa kana Allah ala kulli shay'in raqiba. Аллах бардык нерсеге ракиб, көзөмөлдөөчү жана билүүчү, көрүүчү. Урматтуу мусулман бир тууган, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисине кулак түшө. Пайгамбар мындай дейт: "Мен да'илал худа." Ким адамдарды жакшылыкка баштаса, жакшылыкка чакырса, "Кана лаху минал ажри мислул ужур мин мен табиаху." Сен жакшы жолду көрсөттүң, сен көрсөткөн жолго ким жүрсө, ошолордун сообу бир кыпынча кемибестен сага жазыла берет экен ошол сооп. Бирөөгө намаз үйрөтүп койдуң, ал башкага үйрөттү. Ошонун намаз окуганы, башканын сооптору сага да кемилбестен жазыла берет, аларга да жазылат. Кыяматта келсең миллиондогон соопторуң бар. Эмне үчүн? Сен бирөөгө бир хадис айттың эле, бир жакшы жолго баштадың эле. Анын тескерисинче وَمَنْ دَعَ إِلَى الضَّلَالَةِ Kim бирөөдү жамандыкка баштаса, жаман жолго көрсөтсө, жаман нерсени таркатса, كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِسْمِ مِثْلُ الْآثَامِ مَنْ تَبِعَهُ Ага ошол көрсөткөн жаман күнөөлөрдүн кылган адамдардын бардык күнөөсү баштаган адамга жазылат. Алардын күнөөсү эч кемибейт дейт. Ошондон урматтуу мусулман бир тууган, сен жалганды SMS аркылуу, WhatsApp аркылуу жөнөткөн кезде башкаларга таркалабы, кыяматка чейин сага күнөөсү бара берет. Эгер жакшы жолго баштасаң, анын сообу да сага жете берет. Kur'an'da Allah Teala innellezine yuhibbun en tuşi'al fahişet fillezine amanu lehum azabun alim fid dunya vel ahire. Adamdardın arasında buzukluk, soykuluktu, uyat nerselerdi tarkatkanlarga
Eң çoң azap бар бұл дүниеде жана ахиретте. Валлаху я'ламу ва антум ла та'ламун. Аллах билет, силер билбейсиңер. Нур сүресінде. Ошондон урматтуу мусулман бир туган, бардыгыбыз бұл нерсени колдонгон кезде чындык, акыйкат жолуна колдонсок жакшы болот. Пайгамбар айтат: "Мен ра'a минкумул мункара falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalika adaful iman." Men minkum. Силердин араңарда кимиңер туура эмес нерсени көрсөңөр, колуңар менен өзгөрткүлө, колуңар менен өзгөртө албасаңар тилиңер менен айтып токтото албасаңар жүрөгүңөр менен кайгыргыла. Аллахым, ушу мусулман бир тууганымды, мекендешимди күнөө жолдон, жамандан тоса албадым деп кайгырсаң, күчсүз болгондо иманыңдын бар экенине далил. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi: "Ma min kavmin yu'malu fihim bil ma'asi felem yughayyiru illa awshaka an ya'ummahumullah bi'iqabin." Qaysı bir kavimde günöler bolup jatsa, anı kelip oşol kavimdagi adamlar özgörtpösө, Allah жалпысын azap kalуу zaman jakındayt deydi. Jamanды көргөн кезде kelip özgörtүүгө hareket kılış керек eкен. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde "Vaylun lillezî yuhaddisu feyekzibu liyudhika bihil kavm." Vaylun lehu. Dozoktun vay degen örönüne түссүн, adamdardı küldüröyin dep ele kalp bolbogon sözdü süyley bergenlerge. Vaylun lehu. Dozoktun vay degen örönüne jetsin. Urmatlı musulman bir tuğan. Sufyan Savri degen, Allah ondan razı olsun, İbadatın en birincisi evvelil ibad as-samt deydi. İbadatın baştalışı ün çıkpay oturudan baştalat eken. Tilingdi sakta. Summa talabul ilm, ün çıkpay otursan anan ilim alas eken. Summa al-amal bik, algan ilimini keyin amal kılat ekensin. Summa hifzuhu, algan ilimini jattayt ekensin. Summa nashruhu, keyin algan ilimini başkaga tarqatat ekensin. Bir alim aytadi: "Ta'allam sumta kema tata'allam kalam." Süylөгөндү үйрөнгөн сыяктуу үн чыкпай угушту да үйрөнгүн дейт. Үн чыкпай отурганда эки касиет бар дейт. Биринчиси, ta'khudhu biha ilmin man huwa a'lam. Үн чыкпай отурсаң, сенден да билимдүүрөөктөн билим аласың дейт. Экинчи касиети, өзүңдөн надандыкты, жахилдикти жоёсуң дейт. Ар бир адам Аллахтын астына барып жооп берүүнү унутпаш керек. Yevme teşhedü aleyhim elsinetuhum. Kıyamatta sağa tilin güvölük ötötken. Tilin menen emneni süylöysün. Ve eydihim, kolların, barmakların emneler yazıp jatasın. Emneni SMS kılıp jatasın. Ve arculuhum, butun menen kayda bastın. Bima kanu ya'malun. Kılgan her bir amalına. Nur Suresi'nin 24. ayatı. Kâle katat İbn Adem, vallahi inne aleyke la şuhud gayr muttehime. Ey adam balası, sen toomot kılalbagan, senin üstünden öte turgan güvelerin var, al senin denelerin deydi. Her bir ağzın, her bir müçön kıyamatta sağa güvelik ötet. Oşondan urmatlı musulman bir tuğan, bugünkü bizde Allah Taala bergen bir nimat. En çoğun nimat uşul uyulduk telefonlar bolsun, WhatsApp'ı bolsun, Facebook'u bolsun. Emne üçün oşonu jaşoobuzdagy bul dünyödөгү жана ахиретте пайда жеткизе турган bir жолго иштетпейбиz. Келиңиздер. Oşonu kolubuzdagy uyulduk telefonubuz bolsun, үйдө интернетиңиz bolsun, Twitter, Facebook, WhatsApp bardыгыны жакшылыкты таркатууга, жамандыкты жоюуга аракет кылып иштетели. Келиңиздер biraz 2011-2013 жылдагы кичине иликтөөлөргө токтоло турган болсок, бүгүн Facebook'tu dünyada колдонгон адамдардын саны 1,5 миллиардга жакын адам колдонот экен. Ал эми Facebook'tan жөнөтүлө турган сүрөттөр 100 миллиардга жетиптир. Twitter'de колдонгон адамдар бүгүн 1 миллиардга жакын адам колдонот экен. WhatsApp менен күнүгө жөнөтүлгөн, WhatsApp менен аркылуу жөнөтүлүп турган SMS-тер, сүрөттөр, башкалар күнүгө 1 миллиардга жакын сүрөттөр, башкалар жөнөтүлөт экен дүйнөдө. Бирок күндөн күнгө дагы ашып баратат бул.
Dünya yüzde uyulluk telefon kötörgöndөрдүн sany 5,9 milyard adam var eken. 5 milyarddan köp, 6 milyardga jakın adam uyulluk telefon başka kötöröt. Oşontан урматтуу musulman bir tuğan. Emne üçün şunu Allah yoluna çakırıp üçün zamandın tili menen adamdardı iman İslam yoluga çakırууга koldonboyuz. Allah Taala bizdi özü razı bolgon jolgo ийгилик bersin. Allah Tebarek ve Teala şu kolumuzdagı bergen uyulluk telefonumuz başkalarda Allah'ın razı bolgon jolda işletүүгө barыбызга özü jardam bersin. Urmatlı musulman bir tuğan. Bugün bu kolunuzdağı uyulluk telefonda özünçe bir minbar bolup kaldı. Elge kayırla turgan, elge jakşılık tarkata turgan minbar bu. Oşontan anı dindin paydası üçün, eldin paydası üçün, eldin birimliğine, mekendin önügüsüne işletүүгө Allah Taala barыбызга jardam bersin. Özümdün nafsıma bolgon osiyatım, jana sizlerge kayırlarım, urmatlı musulman bir tuğan, bugün cuma gününden kini Kudayım buyursa, bizdin jönötkön SMS'ler, koldangon WhatsApp'tar, Facebook başkalarımız Allah yoluna davat kıla turgan, nasihat kıla turgan, Kur'an'dan ayat, sünnetlerdi jönötü turgan bolsun. Urmatlı musulman bir tuğan, kelgile özümüzge bir suroo bereli. Emne üçün bugün baldarımыздın tuğulgan gününde kelip, telefon belek kılavuzda keremetli Kur'an'dı berbeybiz. Meni uğup jatkan musulman bir tuğandarım bardığımız. Eğer kolunuzdağı uyulduk telefondu uyda unutup kalsanız, şaşılıp çurkap gelip kayra alasız. Biroq Kur'an'da unutsanız köngülde burbaysız. Telefonunuzga күнүгө жолу карайсыз. Biroq Kur'an'a күнүгө карайсыз mı? Telefonsuz yaşao mümkün emes dep oyloysuz. Çınıgında Kur'ansız yaşao mümkün emes. Urmatlı musulman bir tuğan. Emne üçün maşinede, çöntөгүбүздө dayım telefonlarımız var. Biroq maşinebizde, çöntөгүбүздө, başlığımızda Kur'anımız var mı? Ova sen Arapçаны okuy albasan, Kırgızçası var mı? İman İslamga ündөгөн kitapterin var mı? Urmatlı musulman bir tuğan, ar biriz bu suroolorго bir oylonуп, жооп беребиz. Эгер жакшы болсо, Аллага шүгүр кылалы. Жаман болсо, keç emes. İnnallah yaqbadul tawbatal abd ma lam yughargir. Allah bendenin tobasını kabul kılat, gargıraga çeyin deydi. Bugün denengde canın bar eken, jaratkanga jalbar toba kılgın. Amin. Allahumma ighfir lana zunubana ve kaffir anna sayyiatina ve tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'inna ala zikrika ve şükrika ve husni ibadatik bi rahmetika ya erhamer rahim.